Okay, I will give 2 minutes to join everyone, and I will take a short break meanwhile, so that everyone will resume in just 2 minutes. Huh? So wait for it. Okay, so 35 students are there. Okay, we are not going to wait for anyone, so we will begin directly. So provisional quantities, what we are going to discuss. Uh, in this particular provisional quantities, we are going to consider the additional quantities which are been there, and these additional quantities which are not included in our particular estimate. Just I am revising the part which we have discussed in the previous lecture, and these quantities are separately carried out, separately determined using the drawings and being kept under the heading as provisional quantities. Okay, so I hope these 2 points you are getting.
So the next point that you are going to consider, an extra point that I have added in this particular chapter, or in this particular part. Already we have gone through this, but still I just want to remind you, so that we will have some accuracy, or we will have some knowledge about our further part. So to achieve the desired accuracy in the measurements, following points should be observed. Okay, so whenever you are dealing with the drawings, the drawing is there in your hand, but actually at the time of execution, you are having the drawings, but taking the measurement actually on site is a difficult task and is a different task. Okay, please remember what I'm saying. Taking the measurement on the site is a different task. The drawings you are having with you, these are in your hand, but actually implementing that particular drawings on the site is a difficult task. Why it is difficult? Because there are chances of occurring the errors at the time of execution of the particular activity. Okay, तिथे तुमचा एरर ऑकर होण्याचा चान्स जास्त राहतो. वाय? Because we are having we don't have that much of skill labor work, or though we are having some skill labor work, it may happen that there may be some mistake which is going to happen from their side. Okay, there may be chance of happening of the mistake from their side. So we need to consider the dimensions very accurate as far as our execution work is there. So what dimensions, or what are the things, or we are going to consider? The thickness of the slab shall be measured nearest to 0.005 meter. Okay, whatever the thickness of the slab that you are going to measure. Suppose 4 इंचाचा स्लॅब आहे, 4 इंच म्हणजे 100 mm, बरोबर आहे. तर 100 mm मध्ये तुमची अॅक्युरेसी 5 mm पेक्षा जास्त एरर ऑकर होता कामा नाही कुठल्याही कंडिशन मध्ये. ठीक आहे, कुठल्याही कंडिशन मध्ये 5 mm पेक्षा जास्त एरर ऑकर होता कामा नाही. So thickness of the slab shall be measured nearest to the 0.04. म्हणजे तुम्ही मेजर कसं करणार? The technique is very simple. You are having the tape while working on the site, or you can check the levels of all 4 corners of that particular slab. Okay, so by using the all 4 corners, you come to know whether all slab level, all the level of the slab is at one uniform level or it is different. Okay, then woodwork shall be calculated nearest to the 0.002 meters. So whatever the door fixing of the doors or the windows or some shuttering work is there, okay, so whatever the woodwork that you are going to perform, that should be calculated nearest to the 0.002 meter dimension. Then reinforcement we have to calculate, that is length of reinforcement, we are going to discuss. Okay, not other parameters of the reinforcement. So length of the reinforcement which is being used in any of the structural element, it may be your column, it may be your beam, it may be your slab, that should be calculated nearest to the 0.005 meter, that is up to 5 mm. There should be accuracy up to 5 mm. We should not go beyond that. Okay, there should not be error more than 5 mm, that is to be expected. And mark my words, when you are going to work on the site, you are going to see the error is more than 5 mm, 10 mm, 15 mm also in some of the cases I have seen, or up to 1 inches, that is up to 20-25 mm also I have seen the errors. कॉलम सरकतोय बाजूला, काय होतंय, त्याचे जे अलाइनमेंट किंवा जो ऑफसेट टाकला जातो तो ऑफसेटच टाकताना चुकीचा टाकला जातो. ठीक आहे, तर असे एरर्स तुमच्याकडून होता कामा नयेत. इफ सम एरर्स आर गोइंग टू हॅपन अँड दीज आर विदिन लिमिट्स, that is acceptable. But if these errors are going to happen beyond the limits, then company will give the penalty for that particular work to you, and that will be deducted from your salary. Okay, and that deduction or that penalty is not a smaller amount or not a single, it's very small amount. That will take your 3-4 months salary if you have done a big mistake while working on the site. Okay, then area shall be calculated or measured nearest to the 0.01 square meter. Then cubic content shall be worked out nearest to the 0.01 meter cube.
Woodwork shall be measured nearest to the 0.001 meter cube, and weight of the reinforcement or any material shall be worked out nearest to the 1 kg. Okay. Now it is mandatory. You are having 3 categories of the weighing balances which are been there while working on the site. The first category of the weighing balance is in tons. Okay, that will carry a heavier load. ठीक आहे, कारण आलेली जी वाळू असते, सपोज 4 ब्रास 5 ब्रास वाळू आहे, ती केजी मध्ये कशी मोजणार? चलो, I will give you 1 minute to think on it. Can anyone has the answer? What is the weight of 1 brass of sand? Now you know brass is nothing but volume content ना. ठीक आहे, ब्रास हे व्हॉल्यूम आहे, किंवा 1 ब्रास इक्वल्स टू 2.83 मीटर क्यूब. ठीक आहे. सपोज तुमच्या ट्रक मध्ये 4 ब्रास वाळू आली, तर त्या 4 ब्रास वाळूचं वजन किती असू शकतं? एनीवन कॅन हॅव एनी आयडिया अबाउट दिस? किंवा एका ब्रास मध्ये जी वाळू बसते, त्या वाळूचं वजन किती भरतं एका ब्रास मधल्या? 2.83 मीटर क्यूब वाळू आहे तुमच्याकडे. ठीक आहे, तर त्याचं वजन किती भरेल जर तुम्ही असं कॅल्क्युलेट करायला गेलात तर? अंदाज, काही अंदाज, एक टेंटेटिव्ह. आय विल गिव्ह यू 1 मिनिट फॉर दिस टू थिंक ऑन. असे काहीतरी आय कॅन से लॉजिकल क्वेश्चन्स एनीवन कॅन आस्क यू. एका मीटर क्यूब तुमच्याकडे एक ब्रास वाळू आहे, 2.83 मीटर क्यूब वजन आहे वाळूचं, तर त्याचं वजन किती असेल? मी तुम्हाला व्हॉल्यूम सांगितलंय 2.83 मीटर क्यूब. वजन किती भरू शकतं? एनीवन हॅज एनी आयडिया? 4 brass equals to 30 ton. 1 brass equals to 4528. Okay, correct answer kg. That is correct. Around 4000 kg. Yeah, ठीक है, अराउंड 4000 kg. ठीक आहे, 4 to 5000 kg पर्यंत वजन भरतं एका ब्रास मध्ये वाळूचं. ठीक आहे, and you have given the correct answer. I am very happy. So next part that you are going to consider, this is the accuracy that you have to achieve at the time of execution of the work. Now next part, see what categories of the questions been there, that I am going to share with you. The question will be like this: state the rules for deduction in the plastering as per IS 1200. Now in our first unit already we have discussed there are 28 parts of this particular IS 1200. This IS code is basically used to take the units of measurement, that is methods of measurement. ठीक आहे, हे आयएस कोड जे वापरलं जातं हे मेथड्स ऑफ मेजरमेंट साठी वापरलं जातं. त्याचा फार रोल येत नाही आपल्या कॅल्क्युलेशन पार्ट मध्ये. ठीक आहे, अॅक्युरेसी साठी मात्र मेजर. Actually our first thing that you are going to understand is nothing but deduction. ओके, नेमकं डिडक्शन म्हणजे काय हे आधी माहित करून घ्या, नंतर आपण या प्रश्नाकडे वळूया. मी इंटेन्शनली दिस क्वेश्चन्स आय हॅव ऍडेड इन युअर पर्टिक्युलर पीपीटी, सो आय कॅन स्किप दिस पीपीटी for this particular time and I will head towards the next part. Okay, that is very important for you, the measurement sheet. Okay, the measurement sheet. Before proceeding to the measurement sheet, I just want to share something related to our provisional quantities and provisional sum and prime cost. So I will just share that particular thing. Just a minute. Not this part. Where that is going. So as we have discussed in our previous particular part, that provisional quantities and provisional sums. So provisional quantities are nothing but that are not accurately determined at the tender stage. Thus these are measured during the final stage of the contract, and provisional sum is nothing but the additional
or certain amount that is being given by the experienced estimator for the quantities which are not included in your particular whatever the estimate you have prepared previously. Correct? Hmm? So that part we have gone through. The next part that I just want to discuss with you, which is important for you, is nothing but this particular part. Okay, yes. In the provisional sum, the sum of money included in the contract of the for the work, what kind of money that is being included in our provisional sum, okay, in the contract of the work. First is by the statutory authority. Then second one, the work that cannot be fully defined at the time of the tender, already we have discussed. Then work that is not sure whether it is required or not. Now, please understand this particular concept in our provisional sum as well as in our provisional quantities. I hope my screen is visible to everyone and my voice is audible. Okay. So, please remember, there are certain categories of the work or a certain amount of the certain amount that is not pre-decided and that is not finalized till the completion of the project. Till the completion of the project. Why? Because the contractor or the junior engineer who is working on the site is not sure about whether that work is required and whether for that particular work we require the additional amount. असं होतं, बऱ्याच वेळेस असं होतं की साईटवरती थोडीशी संभ्रमस्ता असते त्या इंजिनियरची की हे काम आपल्याला त्याच्यामध्ये इन्क्लूड करायचं आहे किंवा नाही, किंवा हे काम आपल्याला करायचं आहे किंवा नाही. कारण क्लायंट कडून जे नोशन ऑफ क्लॅरिटी ज्याला म्हणूया आपण, क्लायंट कडून आपल्याला तेवढे क्लिअर इन्स्ट्रक्शन्स आलेले नसतात. ठीक आहे, क्लायंट कडून आपल्याला तेवढे क्लिअर इन्स्ट्रक्शन्स आलेले नसतात, किंवा कधी कधी आपल्याकडच्या ज्या काही ड्रॉइंग्स असतात ह्या ड्रॉइंग्स फुल्ली डिफाईन्ड नसतात. ठीक आहे, फुल्ली डिफाईन्ड नसतात की त्यामध्ये काहीतरी त्रुटी किंवा काहीतरी क्युरीज असतात. तर अशा केसेसमध्ये जरी तो अप्रूव्ड प्लॅन असला तरी त्या अप्रूव्ड प्लॅन मध्ये ऑल डिटेल्स काही वेळेस बाय डिफॉल्ट हे राहून जातात. ठीक आहे, अशा केसेसमध्ये तुम्हाला सर्टन डाऊट्स तुमच्या माइंड मध्ये येणं हे ऑब्वियस आहे. ठीक आहे, मग हे डाऊट्स वेगवेगळे तुमच्या वर्क ओरिएंटेड असणार आहेत आणि हे डाऊट्स रिझॉल्व्ह करण्यासाठी मी जसं सांगितलं की आपण प्रोव्हिजनल क्वांटिटीज किंवा प्रोव्हिजनल सम या दोन गोष्टी आपल्या एस्टिमेट मध्ये कन्सिडर करतो. ठीक आहे, आणि या त्यासाठीच आहेत. यामध्ये बघा, देर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रोव्हिजनल सम. ठीक आहे, आय हॅव टेकन दिस पर्टिक्युलर data from the internet, but I find it very useful for you, so that I'm shared with everyone. There are two types of the provisional sum. First is defined provisional sum, and second category we called it as undefined provisional sum. Okay, now what is defined provisional sum? Okay, a sum included in the contract for the work that has not been completely designed at the time of the tender. Please, I will go very slowly so that you can understand very easy. A sum that is included in the contract for the work that has not been completely designed at the time of the tender, but for which certain specified information can be given. Okay, याचा अर्थ काय होतोय की आपण आपल्या क्वांटिटी मध्ये, मी जसं सांगितलं, प्रोव्हिजनल सम या शब्दाचा अर्थ काय सिंपल वे मध्ये, आपण एक्स्ट्रा कामासाठी किंवा एक्स्ट्रा जे काही चेंजेस झालेले आहेत आपल्या ड्रॉइंग मध्ये त्यासाठी आपण एक्स्ट्रा अमाऊंट कन्सिडर करतोय आपल्या एस्टिमेट मध्ये. मग एक्स्ट्रा अमाऊंट आपण कन्सिडर करतोय तर कुठल्या बेसिसवरती कन्सिडर करतोय, तर दोन बेसिस आहेत. एक असते तुमची डिफाईन्ड प्रोव्हिजनल सम आणि दुसरी कॅटेगरी आहे त्याची अनडिफाईन्ड प्रोव्हिजनल सम. मग डिफाईन्ड प्रोव्हिजनल सम मध्ये काय दिलेलं आहे, इट इज नथिंग बट द सम इन्क्लुडेड इन द कॉन्ट्रॅक्ट, की जे तुमच्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये इन्क्लूड आहे, बट द वर्क इज नॉट कम्प्लिटली डिझाईन्ड. ठीक आहे, तुमच्याकडे तुमचं जे काही टेंडर ज्यावेळेस तुम्ही भरलेलं होतं त्यावेळेस ते वर्क डिफाईन केलेलं नव्हतं की मला विट्रिफाईड टाईल प्रोव्हाइड करायचेच आहेत किंवा नाही. ठीक आहे, परंतु त्याबद्दल थोडीशी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे किंवा ती इन्क्लूड केलेली आहे तुमच्या डिटेल एस्टिमेट मध्ये
की टाइल्स, या टाइल्स मध्ये मग सिमेंट कॉन्क्रीट टाइल्स आहेत, विट्रिफाईड टाइल्स आहेत, किंवा मोझेक टाइल्स आहेत, किंवा ग्लेस टाइल्स आहेत. मग यापैकी काहीतरी ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन तुमच्या एस्टिमेट मध्ये असणार आहे. ठीक आहे. मग ह्या डिफाईन्ड प्रोव्हिजनल सम मध्ये मेड प्रॉपर अलाउन्स फॉर कॅरिंग आउट दी वर्क इन देअर प्रोग्राम अँड प्रिलिमिनरीज. त्याच्यासाठी सेपरेट प्रोव्हिजन आहे. तुम्हाला तुमची कॉस्ट, तुम्हाला एक्स्ट्रा कॉस्ट तुम्हाला त्याच्यामध्ये कन्सिडर करायची आहे. ठीक आहे. आणि ही एक्स्ट्रा कॉस्ट जी तुम्ही कन्सिडर करताय ती तुमच्या एस्टिमेट मध्ये तुम्हाला शो ऑफ करायची आहे. ठीक आहे. ओके. बट very important part they have mentioned here. This means that they are not entitled to extension of time or extra preliminaries for carrying out the works, whatever the delay or cost of doing so for the contractor. या शब्दाचा अर्थ काय? Please take a note of this word, extension of time. ठीक आहे. याचा अर्थ काय? जरी तुम्ही तुमच्या एखाद्या एस्टिमेट मध्ये थोडासा चेंज केला, नाही सर आम्हाला मटेरियल बदलायचं आहे किंवा काय, याचा अर्थ असा होत नाही की तुम्हाला त्या पर्टिक्युलर चेंज साठी एक्स्ट्रा टाइम दिला जाईल किंवा वेगळा टाइम अलोकेट केला जाईल. ठीक आहे. तुम्हाला मटेरियल परचेस करायला टाइम लागेल, नो डाऊट, परंतु तो मटेरियल, तो जो एक्सटेन्शन ऑफ टाइम, ही जो प्रोसिजर असेल, ही प्रोसिजर त्या पर्टिक्युलर कॉन्ट्रॅक्ट साठी ती व्हॅलिड होणार नाही. यासाठी बाय रूल तुम्हाला एक्सटेन्शन ऑफ टाइम, ईओटी कन्सेप्ट द्वारे तुम्हाला एक्स्ट्रा टाइम मागून घ्यावा लागेल तुमच्या कामासाठी. म्हणजे जर एखादा क्लायंट आहे, तो म्हणला नाही सर मला आता अल्ट्राटेकचं सिमेंट वापरायचंय, तुम्ही जेके सुपर सिमेंट वापरत होतात, मग अल्ट्राटेक सिमेंट आणण्यासाठी तुम्हाला काहीतरी सर्टन टाइम लागणार आहे का लगेच तुम्हाला भेटणार आहे असं काय आहे? नाही, 100% नाही. सगळ्या केसमध्ये असं होत नाही. मग या केससाठी काय करू शकतं, काय प्रोव्हिजन आहे? यू आर गोइंग टू टेल दॅट पर्टिक्युलर क्लायंट, येस सर, you are demanding for Ultratech cement, so I require more 1 week extra for purchasing that particular Ultratech cement and executing that cement in my particular site. So that is been there that you have to recommend. Okay, you have to recommend, but that is not entitled in your actual original contract. तुमच्या ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये हे एक्सटेन्शन दिलेलं नसतं, ते तुम्हाला मागून घ्यावं लागतं. Okay, I hope this is very clear to you. Okay. And undefined provisional sum, the second category, very simple definition: a sum included for the work for which there is minimal or no information at the time of tender. ठीक आहे. हे एक अशी सम आहे की ज्याबद्दल कुठल्याही प्रकारची माहिती नाहीये. We are totally unaware about the extra amount that we require at the time of execution of the work. मग ही सम कुठली असू शकते किंवा ही सम कशी समजणार? सर ही आमची अनडिफाईन्ड प्रोव्हिजनल सम आहे, ही तुम्ही कसं ठरवणार? टेंडर मध्ये तर दिलेली नाहीये, ती अचानक लागते किंवा ती टेंडर मध्ये त्याबद्दल कुठली इन्फॉर्मेशन नाहीये. ठीक आहे. या अनडिफाईन्ड सम मी तुम्हाला याचं एक एक्झाम्पल सांगतो. अनडिफाईन्ड प्रोव्हिजनल सम्स कुठले असतात? ठीक आहे. सपोज यू आर डुईंग द वर्क ऑफ स्टेअरकेस तुम्ही बांधताय. ठीक आहे. स्टेअरकेस तुम्ही बांधत आहात, बट ऍट द टाइम ऑफ दिस पर्टिक्युलर कन्स्ट्रक्शन ऑफ दिस स्टेअरकेस यू फाइंड समथिंग रॉंग इज गोइंग टू हॅपन. ओके, काहीतरी चुकीचं होत आहे. ठीक आहे. किंवा बेस्ट एक्झाम्पल जे मी सर्वांना सांगत असतो, कंपाऊंड कन्स्ट्रक्शन. ज्यावेळेस तुम्ही कंपाऊंडचं कन्स्ट्रक्शन करत असता, ठीक आहे, कंपाऊंड किंवा अंडरग्राउंड पॅसेजेस किंवा रिटेनिंग वॉलचं ज्यावेळेस तुम्ही कन्स्ट्रक्शन करत असता, त्यावेळेस बरीचशी लोक वॉटरप्रूफिंग एजंट्स वापरतात. ठीक आहे, वॉटरप्रूफिंग एजंट्स ज्याला आपण असं म्हणूया. बट if the moisture content at that particular underground level, जिथं तुमचं अंडरग्राउंड लेवल आहे, जिथं सपोज आता हायरेज बिल्डिंग साठी अंडरग्राउंड पार्किंग असतं, तुम्ही मोस्ट ऑफ द ठिकाणी बघितलं असताना पुणे मुंबई मेट्रो सिटीज मध्ये अंडरग्राउंड पार्किंग सिस्टीम. त्या अंडरग्राउंड पार्किंग मध्ये बरेचसे लोक, म्हणजे इट इज मॅन्डेटरी टू यूज दॅट वॉटरप्रूफिंग एजंट्स अँड ऑल दॅट. ठीक आहे. तिथे एक पॅरामीटर आहे की ज्याला आपण डॅम प्रूफ कोर्स म्हणतो, डीपीसी. ठीक आहे. डीपीसी हा तुमच्या टेंडरचा भाग असतो, परंतु जर एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टरने त्याच्या कामामध्ये डीपीसी जर इन्क्लूड केलेलं नसेल,
त्या पर्टिक्युलर रिटेनिंग वॉलसाठी म्हणा किंवा कंपाऊंडसाठी, आणि त्यानंतर त्याला रिअलाइज झाले की नाही, इथलं मॉइश्चर कंटेंट लेवल डिफरंट आहे, मला इथे डॅम्प प्रूफ कोर्ससाठी जावं लागणार आहे. किंवा तुम्ही एखादा डॉक्टर फिक्सिंग एजंट वापर, आता एखादा स्लॅब आहे, ठीक आहे, स्लॅब मध्ये काय सगळेच कॉन्ट्रॅक्टर लोक वॉटरप्रूफिंग एजंट वापरतात का रे? डॉक्टर फिक्सिट एक्झाम्पल मी सांगतो, नाही वापरत. लोकल कॉन्ट्रॅक्टर तर तुम्हाला बघायला भेटणार नाही तुम्हाला, ठीक आहे. परंतु जर त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये रेनफॉल जास्त आहे आणि तुम्ही त्या इंजिनियरला डिमांड केली, नाही सर या रिजन मध्ये रेनफॉल जास्त आहे आणि आमची अशी इच्छा आहे की तुम्ही स्लॅब मध्ये, आजकाल तर फॅशनच आहे, ठीक आहे, पण लोकल कॉन्ट्रॅक्टर बद्दल बोलतोय मी, सगळ्या इंजिनियर बद्दल बोलत नाही. लोकल कॉन्ट्रॅक्टर तितकं लक्ष देत नाही. मग स्लॅब मध्ये नाही सर मला वॉटरप्रूफिंग एजंट ऍड करा, किंवा मी हाऊस बांधतोय तो अंडरग्राऊंड असेल किंवा ओव्हरहेड वॉटर टँक असेल, तिथं तर मॅन्डेटरी, ठीक आहे. मग काही वेळेस या गोष्टी तुमच्या ऍक्च्युअल टेंडर मध्ये ऍड केलेल्या नसतात किंवा त्याच्याबद्दल थोडी इन्फॉर्मेशन सुद्धा नसते. Depending upon the site conditions and the environmental conditions, you are going to decide, yes sir, this is not included in our tender, but this is now we require, so we need to add it, and that is nothing but our undefined provisional sum or undefined provisional quantities. Okay, त्याला आपण undefined provisional quantities आपण असं म्हणूया, ठीक आहे. नाउ प्राइम कॉस्ट सम हा एक नवीन पार्ट जो आपण डिस्कस करणार आहोत यामध्ये. अ सम टू बी प्रोव्हाइडेड फॉर द वर्क और द सर्व्हिसेस टू बी एक्झिक्युटेड बाय द नॉमिनेटेड सब कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द मटेरियल्स गुड्स टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द नॉमिनेटेड सप्लायर. याला काय म्हटलं जातं? प्राइम कॉस्ट. ओके, प्राइम कॉस्ट सम काय दिलेला आहे कन्सेप्ट? अ सम विच इज प्रोव्हाइडेड फॉर द वर्क और द सर्व्हिसेस to be executed by the nominated subcontractor for the materials or goods to be obtained from the nominated suppliers only. या शब्दाचा अर्थ काय होतो? ठीक आहे, एक्झाम्पल सांगतो. यू हॅव गिवन अ वर्क, सपोज तुमच्या वर्गातलं एक एक्झाम्पल घेऊया. समर्थनी एक काम घेतलेलं आहे, त्याच्या एका घराचं काम, ज्ञानेश्वरच्या घराचं काम आहे, समर्थने ते काम हातामध्ये घेतलेलं आहे, ठीक आहे. समर्थ तो काम एक्झिक्यूट करतोय, परंतु एक असा पर्टिक्युलर टास्क आहे, त्या कामाचाच एक असा भाग आहे की जो समर्थद्वारे तो एक्झिक्यूट होणार नाही प्रॉपरली विथ दॅट क्वालिटी, ठीक आहे. मग या केसमध्ये समर्थ काय करतोय? एखादा रिनॉन्ड सप्लायर किंवा एखादा रिनॉन्ड कॉन्ट्रॅक्टर आहे की जो फक्त स्पेशली ते काम करतोय. मग तो काय करतोय? समर्थला जे काम मिळालंय, समर्थ हे काम सबमिट करतोय त्या कॉन्ट्रॅक्टरला, ठीक आहे. ऍक्च्युअली काम कोणाचं आहे? काम ज्ञानेश्वरचं आहे. काम दिलंय कोणाला? समर्थला दिलंय, पण समर्थ ते काम एक्झिक्यूट करतोय का नाही? ते काम करतोय, तो काम अजून एका व्यक्तीला तो सबमिट करतोय की जो त्यातला स्पेशल आहे, तो त्यातला एक्सपर्ट आहे, ठीक आहे. मग तो एक्सपर्ट व्यक्ती काय करतोय? स्वतःचं मटेरियल आणि स्वतःची एक्सपर्टाईज वापरून ते काम फिनिश करतोय, ठीक आहे. मग या कामासाठी जी काही सम लागते, या कामासाठी जी अमाऊंट लागते, त्याला आपण प्राइम कॉस्ट असं कन्सिडर करतो, प्राइम कॉस्ट सम, ठीक आहे. प्राइम कॉस्ट सम याची जर डेफिनेशन जर तुम्हाला बघायची असेल, प्रॉपर डेफिनेशन बुकिश लँग्वेज मध्ये, ती डेफिनेशन मी इथे इन्क्लूड केलेली आहे. आय होप दिस इज विजिबल टू एव्हरीवन, ठीक आहे. प्राइम कॉस्ट, व्हॉट इज प्राइम कॉस्ट? इट इज द ऍक्च्युअल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल or material at the shop, like water supply fittings, sanitary fittings, fasters of the doors or the windows, and these are not included in the estimate, whatever I am saying previously. To execute such items, engineer asks contractor to bring the samples first and then articles from the shop, and the cost of this particular item shall be paid by the contractor at the shop. Okay, and this particular whatever the item or this special material that is being brought at the particular site, that is being executed totally by that particular contractor to whom that work is being allocated. जसं मी सांगितलं, सबलेटिंग याला म्हटलं जातं, concept of subletting. Okay, so I hope
this prime cost, prime sum, and provisional sum and provisional quantities are clear to you? Hello? Hello? Somebody voice is there? If you are having any doubt, you can ask me right now. I hope this is clear to you. Everyone is clear with this? Prime cost, provisional sum and provisional quantities. सर्वांना समजलंय का? You can put it in the chat box. Please respond, so that we can move ahead for our next important parameter. Please respond. Everyone is getting. If you are having any doubt, you can put it in the chat box. Shweta, you are having any doubt? We can go very slowly. Yeah? Okay. Gitanjali says yes. What about others? Satyavan, huh? Understood. Okay. सर्वांना समजलंय का? You can unmute and you can. I just want from 10-15 students, so that I hope yes everyone is getting this. आपण खूप स्लो जातो. ऍक्च्युली हे फक्त 2 मिनिटाचं काम आहे डेफिनेशन सांगणं. मी त्यासाठी 40 मिनिटं घेतलेत. गेटिंग? Yes, sir. I will ask for काही काही विद्यार्थ्यांना विचारूया. ओके. शिवानी says yes. आमिर समजलाय पार्ट? साकिब, मिस्टर साकिब, पार्ट समजलाय सर्वांना? Can we go ahead? Yes, sir. हाँ, okay. चलो. See, your positive responses makes me strong to go ahead. Okay. यामध्ये प्रायव्हेटली आणि टू एव्हरीवन असं मेसेज करता येतं का? Okay. I am not habitual of such things. Okay, we'll discuss afterwards. We'll coming back to our nice PPT which we are going to discuss. Where is that PPT? Yes, I hope here it is somewhere. Not here, sorry. So for this particular chapter, I am having plenty of material. So where we at? We are at this particular part. Okay. Yes. Hello. Resume slideshow. Okay. So next thing, before starting to determine the quantities, quantity आपल्याला काढायची आता एखाद्या स्ट्रक्चरच्या. समजून घ्या, very important part. We are having 6 minutes for concluding this session. So I hope I will conclude this part completely. So see the title. What title I have given? Measurement sheet. Okay. Measurement sheet. Now this particular table is there. Item number or serial number, the description of particulars of the items, numbers, length, width, depth, quantity, and total quantity. This is the standard format that you have to use all over the India, all over the world, whenever you are going to determine the actual quantities. म्हणजे साइट वरती ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या गोष्टीची क्वांटिटी काढणार, आता क्वांटिटी कशाची काढणार? सपोज एक रूम आहे, मराठीत सांगतो बरं का, प्लीज लिसन, बिकॉज दॅट सिम्स टू बी व्हेरी सिम्पल फॉर यू. ओके. एक रूम आहे. आता या रूम साठी मला रूमचे डायमेन्शन माहिती आहे. 10 फूट बाय 12 फुटाची रूम आहे. किती? 10 फूट बाय 12 फुटाची रूम आहे. म्हणजे त्याची लेंथ सपोज 10 फूट आहे आणि सपोज त्याची विड्थ 12 फूट आहे आणि त्याची फ्लोर टू फ्लोर हाईट आपण असं कन्सिडर करूया 10 फूट आहे. ठीक आहे. त्याची फ्लोर टू फ्लोर हाईट आपल्याला 10 फूट आहे. मग ह्या रूम साठी सपोज मला एक्सकॅव्हेशन करायचंय. मी एक्सकॅव्हेशन कुठं करणार आहे? ग्राउंड लेवल पासून खाली, जे जिथपर्यंत मला हार्ड स्ट्रॅटा भेटत नाही तिथपर्यंत मी एक्सकॅव्हेशन करणार आहे. समजून घ्या काय सांगतोय ते. एक सिंगल रूम आहे माझी 10 बाय 12 फुटाची. ठीक आहे. या 10 बाय 12 फुटाच्या रूम, ही रूम मला बांधायची आहे. मग ही रूम बांधताना मी काय करणार आहे?
मला आधी फाउंडेशन टाकावं लागणार आहे, मला कुठल्या तरी एका प्रकारची फुटिंग प्रोव्हाइड करावी लागणार आहे, शॅलो नाही तर डीप फुटिंग, बरोबर आहे, डीप फाउंडेशन. मग ह्या ज्यावेळेस मला फुटिंग करायची असेल त्यावेळेस माझी पहिली प्रायोरिटी काय असते की मला हार्ड स्ट्राटा अवेलेबल पाहिजे की ज्यावरती माझी फुटिंग रेस्ट होईल, बरोबर आहे. मग हार्ड स्ट्राटा अवेलेबल होण्यासाठी तुम्ही काय करताय, तुम्ही सॉइल एक्सकॅव्हेट करताय, बरोबर आहे. मग सॉइल एक्सकॅव्हेट कुठपर्यंत करताय, जिथपर्यंत तुम्हाला हार्ड स्ट्राटा भेटत नाही तिथपर्यंत एक्सकॅव्हेट करताय. मग सपोज मी कन्सिडर करतो की त्या 10 बाय 12 फूटची जी माझी रूम आहे त्या रूम साठी मला 1 मीटर डेप्थ म्हणजे किती, 3.25 फूट खाली खोदकाम करावं लागलं, 1 मीटर डेप्थ, ठीक आहे. 1 मीटर डेप्थ मला खोदकाम करावं लागतंय. आणि त्यानंतर मी त्या 1 मीटर वरती मला हार्ड स्ट्राटा मिळाला आणि त्याच्यावरती मी माझं फुटिंग आणि मग वरचा पार्ट प्लेन फिलिंग आणि वरचं पुढचं कन्स्ट्रक्शन करत गेलोय, ठीक आहे. मला अशी काहीतरी गोष्ट करावी लागली. मग मला ही गोष्ट करण्यासाठी माझी पहिली ऍक्टिव्हिटी काय आहे, तर पहिली ऍक्टिव्हिटी आहे माझी साईट क्लिअरन्स, की माझ्या इथं मी ऍटम नंबर मध्ये टाकणार, इथं सी प्रिव्हियस स्लाइड मी घेतोय, इथे ऍटम नंबर टाकणार, जस्ट अ मिनिट, अरे पळायली स्लाइड पुढे, इथे ऍटम नंबर टाकणार 1, डिस्क्रिप्शन असणार डिस्क्रिप्शन असणार एक्सकॅव्हेशन, ठीक आहे. नंबर असणार 1, मी एकदाच मी खोदकाम करणार आहे. डिस्क्रिप्शन काय, एक्सकॅव्हेशन, ठीक आहे. मग एक्सकॅव्हेशन साठी लेंथ किती असणार आहे, मग एक्सकॅव्हेशन साठी लेंथ किती असणार आहे, माझी रूम आहे 10 बाय 12 फुटाची, बरोबर आहे. मग जितके माझे रूमचे डायमेन्शन असेल तितकंच माझं खोदकाम असणार आहे. मग माझं लेंथ असणार आहे सपोज 10 फूट, किंवा ऍडिशनल तुम्ही करत असाल तर ऍडिशनल, कदाचित 10 फुटाची रूम आहे तुम्ही 11 फुटाची लेंथ घेताय, तसं तो होत नाही, तसं काही केसेस मध्ये होतं काही केसेस मध्ये होत नाही, मी पुढे डिटेल एक्सप्लेन करेल ते. सो माझी लेंथ असणार आहे त्या एक्सकॅव्हेशन साठी 10 फूट, विड्थ असणार आहे 12 फूट आणि हाईट और डेप्थ किती असणार आहे, 3.5 फूट, ठीक आहे. मग एक्सकॅव्हेशन साठी मला क्वांटिटी किती लागणार आहे, ती क्वांटिटी काढायची. मग ही क्वांटिटी तुम्ही कशी काढणार आहात, ती क्वांटिटी कशी काढतात, तर क्वांटिटी इज इक्वल्स टू नंबर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ. नंबर किती आहे 1, लेंथ किती आहे 10 फूट, ब्रेड किती आहे 12 फूट आणि डेप्थ किती आहे 3.25 फूट. सो 1 multiplied by 10 multiplied by 12 multiplied by 3.25 feet. That gives me the quantity which is been required for the excavation work. हे मी काय केलंय रे, हा एवढा उपद्व्याप मी काय केलाय, याला म्हटलं जातं टेकिंग आउट द क्वांटिटीज. जे मी तुम्हाला प्रिव्हियसली सांगितलं ना की टेकिंग आउट क्वांटिटीज म्हणजेच काय, एखाद्या रूम साठी किंवा एखाद्या सिव्हिल स्ट्रक्चर साठी ऍक्च्युअली क्वांटिटी कशी काढतात, तर ती क्वांटिटी काढण्यासाठी आपल्याला हा स्टँडर्ड टेबल यूज करावा लागतो. याला म्हटलं जातं मेजरमेंट शीट, इन विच यू आर गोइंग टू पुट ऑल द डायमेन्शन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ऍक्टिव्हिटी with respect to your drawings. So whatever the dimensions with respect to your drawings and whatever the activity you are going to perform, that activity you have to input in this particular column number 2, and for that activity whatever the numbers that is been required you are going to put it in number 3. Whatever the length that is been required you can put it in serial number column number 4. Whatever the breadth or width that is been required you can put it in your column number 5. So whatever the dimensions, see the measurement sheet includes dimensions for that particular activity, LBD, and with the help of the dimensions and the number we can calculate the quantity. This is called as the measurement sheet. In your examination you may get a question like this: describe the measurement sheet or draw the table for the measurement sheet. So this is the standard table which is been used all over the world for calculating the quantities of the work. Okay, कुठली कुठली क्वांटिटीज असणार आहेत त्यासाठी आपण हा मेजरमेंट शीट यूज करतो. ओके, वी आर हॅव्हिंग लेस दॅन 1 minute to